So in last lecture, we have studied mm, that is we have studied uh, PN junction diode and Zener diode working. Then we have studied the concept rectifier. So rectifier that is used for conversion of AC signal into DC signal. For that purpose, we use rectifier circuit. Mm, mm. So rectifier is nothing but what? That is an electrical device that converts alternating AC into direct current, that is DC. So the application of rectifier that I have explained in last lecture, that is we can use a rectifier in DC welder machines, motor drives, battery charger, DC power supply, and HVDC, that is high voltage direct current application. Then we have studied the rectifier circuits, that is half wave rectifier, full wave rectifier with center tap, and bridge rectifier. So here the basic block diagram of rectifier, uh, that is AC voltage is given to the transformer. So AC voltage is nothing but sinusoidal waveform that we will give to this transformer. So across the primary winding, we provide AC signal, that is alternating current signal. Then transformer, that is there are two types of transformer. That is there is step up transformer and step down transformer. So step up and step down transformer. According to that, across the secondary winding, we will connect a rectifier circuit. If there is half wave rectifier, we will connect single diode. If a full wave rectifier with center tap, then we will use two diodes. And if bridge rectifier circuit, then we use four diodes for operation. Then in a rectifier output, we will give to the filter circuit. That point we will study in this lecture, filter. So filter is nothing but what? We will get pure DC or a pulsating waveform by using filter circuit. So uh, uh, so filter circuit, uh, एकच मिनिट हा. हम्म, 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 हम्म. Uh, So, filter circuit, across filter circuit, we will get DC output voltage. Then next is so rectifier circuit is nothing but what? That is used for converting AC into DC. According to that, we have studied half wave rectifier and full wave rectifier circuit. Then in last lecture, half wave rectifier circuit that I have explained. तर हाफ वेव रेक्टिफायर मध्ये काय करणार आहे तुम्ही? सिंगल डायोड जो आहे तो सर्किट मध्ये यूज करणार आहे. तर एसी इनपुट सिग्नल, दॅट इज साइन वेव फॉर्म जे आहे दॅट इज गिवन टू दिस ट्रान्सफॉर्मर. हाफ वेव रेक्टिफायर असेल तर काय, इथं सिंगल डायोड जो आहे तो सर्किट मध्ये कनेक्टेड आहे. तर सिंगल डायोडचं फंक्शन काय आहे की फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी हाफ वेव रेक्टिफायर मध्ये काय होणार आहे, तुमचा डायोड जो आहे तो वर्क होणार आहे. त्याच्यानुसार आउटपुट व्होल्टेज वेवफॉर्म जी आहे ती ड्रॉ केली आहे. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी डायोड ऑन आहे, निगेटिव्ह हाफ सायकल साठी डायोड काय ऑफ स्टेट मध्ये. दॅट इज इथं वेवफॉर्म जी आहे ती क्लिप केलेली आहे. दॅट इज एक्स ऍक्सिसच्या अक्रॉस जी आहे ऑफ स्टेटला इंडिकेट केली आहे. परत पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ऑन आहे, तर एक्स ऍक्सिसच्या अबो पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, एक्स ऍक्सिसच्या बिलो निगेटिव्ह हाफ सायकल असणार आहे. तर अल्टरनेटली पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हाफ सायकल काय असणार आहे, तर अल्टरनेटली ऑन ऑफ जी आहे ती इंडिकेट केलेली आहे. दॅट इज हाफ वेव रेक्टिफायर. देन सेम इथं सर्किट डायग्राम जी आहे हाफ वेव रेक्टिफायरची शेअर केलेली आहे. सायनुसॉइडल सिग्नल दिलेला आहे. हा डायोड जो आहे हाफ वेव रेक्टिफायर मध्ये सिंगल डायोड आहे. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ऑन आहे, देर इज नो निगेटिव्ह हाफ सायकल. आणि परत पॉझिटिव्ह हाफ सायकल जी आहे ती ऑन इंडिकेट केलेली आहे.
देन हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचे डिसएडव्हान्टेजेस जे आहे कालच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितले. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर जो आहे की मेन डिसएडव्हान्टेज जो आहे तो काय आहे तुमचा की याच्यामध्ये पॉवर दॅट इज डिलिव्हड ड्युरिंग ओनली पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. तर फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला काय होणार आहे तर सर्किटमध्ये पॉवर जी आहे ती डिलिव्हर होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा लो. तर आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचे स्पेसिफिकेशन्स जे आहे ते स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिफायर आहे नेक्स्ट पॉईंट. तर टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिफायर मध्ये की डेफिनेशन आहे. फर्स्ट डेफिनेशन आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू. तर काही वेळा MCQ बेस्ड एक्झाम मध्ये तुम्हाला डेफिनेशन जे आहे तर डेफिनेशन आता आपण स्टडी करणार आहे. हाफ वेव्ह असेल, फुल वेव्ह असेल किंवा ब्रिज रेक्टिफायर असेल. तर तिन्हीसाठी डेफिनेशन जे आहे त्या सेम आहे रेक्टिफायर सर्किटमध्ये. तर फर्स्ट डेफिनेशन जे आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू. सो ॲव्हरेज व्हॅल्यू मीन्स व्हॉट. तर इथं ॲव्हरेज व्हॅल्यू इज नथिंग बट द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू फॉर द सिग्नल considered its average for the arithmetic is referred to as a average value of the given rectifier. तर average value जी आहे ती आपण काय करणार आहे दॅट इज नथिंग बट इन्स्टंटेनियस की तुमचा सायनुसायडल वेव्हफॉर्म असणार आहे. तर त्याच्यावरून की ॲव्हरेज जो आहे की अरेथमॅटिक मध्ये की मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्ही जसा ॲव्हरेज फाइंड आउट करता सेम तसं आपण काय करणार आहे तर इन्स्टंटेनियस सिग्नलचा काय करणार आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो. दॅट इज रेफर्ड ॲज अ ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ द रेक्टिफायर. देन सेकंड टर्म जे आहे RMS व्हॅल्यू फॉर द रेक्टिफायर. तर RMS मीन्स रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू. तर रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू इज नथिंग बट दॅट इज नथिंग बट स्क्वेअर रूट ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह मीन. की तुमचा जो काही मीन येईल रेक्टिफायर सिग्नलचा तर त्याच्यामध्ये की आपण काय करणार आहे त्याचा रूट स्क्वेअर रूट ऑफ दॅट रिस्पेक्टिव्ह मीन वी विल कॅल्क्युलेट. दॅट इज RMS व्हॅल्यू. देन नेक्स्ट डेफिनेशन जे आहे पिक फॅक्टर ऑफ द रेक्टिफायर. तर पिक फॅक्टर इज नथिंग बट वॉट की द रेशो बिटवीन मॅक्सिमम पिक व्हॅल्यू फॉर द अप्लाइड सिग्नल टू द RMS व्हॅल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव्ह सिग्नल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पिक फॅक्टर. तर पिक फॅक्टरचा फॉर्म्युला जो आहे तो इथं शेअर केलेला आहे. तर peak factor is nothing but it is ratio of maximum peak value to the RMS value that is called as peak factor. तर इथं पीक फॅक्टरचा इक्वेशन जे आहे ते नोट केलेलं आहे दॅट इज पीक फॅक्टर. देन नेक्स्ट जे आहे फॉर्म फॅक्टर. तर बऱ्याच वेळा क्वेश्चन पेपरमध्ये फॉर्म फॅक्टर वरती तुम्हाला क्वेश्चन जो आहे तो विचारलेला असतो की फॉर्म फॅक्टर हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा विचारलेला असतो, फुल वेव्ह सेंटर टॅपचा किंवा ब्रिज रेक्टिफायरचा विचारलेला असतो किंवा डेफिनेशन दिलेली असते. दॅट इज द रेशो ऑफ RMS व्हॅल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल टू द ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ दॅट सिग्नल इज कॉल्ड ॲज की तुम्हाला ऑप्शन दिलेले असतात पिक फॅक्टर, फॉर्म फॅक्टर, क्रिस फॅक्टर किंवा रिपल फॅक्टर ऑप्शन दिलेले असतात. तर फॉर्म फॅक्टर इज नथिंग बट वॉट इट इज द रेशो ऑफ RMS व्हॅल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल टू द ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ दॅट सिग्नल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फॉर्म फॅक्टर. तर ह्या डेफिनेशन जे आहे MCQ जे आहे याच्यावरती तुम्हाला MCQ जे आहे ते विचारले जातात. देन नेक्स्ट डेफिनेशन जे आहे रिपल फॅक्टर आहे. तर रिपल फॅक्टर दॅट इज नथिंग बट की रिपल फॅक्टर जो आहे तो आपण काय करणार आहे AC व्होल्टेज टू द DC व्होल्टेज रेशोवरून काय करणार आहे तर सर्किटमध्ये रिपल फॅक्टर पॅरामीटर जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो रिपल फॅक्टर इज नथिंग बट वॉट दॅट इज द रेशो ऑफ AC voltage to the DC voltage that is called as a ripple factor. रिपल फॅक्टरची डेफिनेशन जी आहे ती इक्वेशनने रिप्रेझेंट केली आहे. नंतर नेक्स्ट डेफिनेशन जी आहे इफिशियन्सी ऑफ द रेक्टिफायर. तर आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायरची इफिशियन्सी स्टडी करणार आहे, फुल वेव्हची आणि ब्रिज रेक्टिफायरची इफिशियन्सी जी आहे ती स्टडी करणार आहे. सो इफिशियन्सी ऑफ रेक्टिफायर इज नथिंग बट DC आउटपुट पॉवर टू द AC तर याच्यामध्ये इफिशियन्सी ऑफ द रेक्टिफायर जे आहे दॅट इज नथिंग बट द रेशो बिटवीन DC आउटपुट पॉवर टू द AC पॉवर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इफिशियन्सी ऑफ रेक्टिफायर.
तर इक्वेशन जे आहे इक्वेशन वरून सेम इथं डेफिनेशन नोट केलेली आहे. द रेशो बिटवीन जनरेटेड DC आउटपुट पॉवर टू द अप्लाइड इनपुट पॉवर which is in the form of AC, that is called as a efficiency of rectifier. देन की आपण स्पेसिफिकेशन स्टडी करणार आहे. तर डेफिनेशन जे आहे ती डेफिनेशन्स ज्या आहे त्या परत रिवाइज करते. तर फर्स्ट टर्म जी आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू. सो ॲव्हरेज व्हॅल्यू इज नथिंग बट वी विल कॅल्क्युलेट इट फ्रॉम द इन्स्टंटॅनियस सिग्नल व्हॅल्यू दॅट इज सेम ॲज की अरेथमॅटिक मध्ये किंवा तुम्ही मॅथ्समध्ये जशी ॲव्हरेज व्हॅल्यू फाइंड आउट करता सेम तशीच आपण काय करणार आहे रेक्टिफायर सिग्नलची ॲव्हरेज व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करणार आहे. दॅट इज ॲव्हरेज व्हॅल्यू. देन सेकंड डेफिनेशन इज RMS व्हॅल्यू. सो RMS व्हॅल्यू इज नथिंग बट तर रूट मीन स्क्वेअर दॅट इज RMS व्हॅल्यू. तर RMS व्हॅल्यू जी आहे दॅट कॅन बी referred to as a square root of the respective mean, that is called as a RMS value, or it is also called as a root mean square value. We will take square root of the respective mean, that is called as a RMS value. Then next third definition जे आहे पीक फॅक्टर. तर पीक फॅक्टर फॉर्म्युले लक्षात ठेवा त्याच्यावरून डेफिनेशन नोट डाऊन करता येईल. तर पीक फॅक्टर इज नथिंग बट व्हॉट इट इज द रेशो ऑफ मॅक्सिमम पीक व्हॅल्यू टू द RMS व्हॅल्यू दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पीक फॅक्टर. तर इथं पीक फॅक्टरची डेफिनेशन जी आहे ती रिप्रेझेंट केलेली आहे. दॅट इज द रेशो बिटवीन मॅक्सिमम पीक व्हॅल्यू फॉर अप्लाइड सिग्नल टू द RMS व्हॅल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह सिग्नल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पीक फॅक्टर. देन next definition is ripple factor. So ripple factor that is nothing but the equation वरून same definition जी आहे ती नोट केलेली आहे. that is it can be defined as the ratio of AC components of the RMS value to the DC components of the present at the output, that is called as a ripple factor. तर रिपल फॅक्टर जो आहे तो आपण काय करणार आहे तर याच्यामध्ये डेफिनेशन जे आहे लक्षात आल्यात डेफिनेशन. तर रिपल फॅक्टरची नंतर इफिशियन्सीची लास्ट डेफिनेशन जी आहे दॅट इज रेशो बिटवीन DC आउटपुट पॉवर टू AC इनपुट पॉवर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इफिशियन्सी ऑफ रेक्टिफायर. देन की आपण स्पेसिफिकेशन्स जे आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचे स्टडी करणार आहे. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं तुम्हाला वर्किंग सांगितलं की हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मीन्स व्हॉट की याच्यामध्ये हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मीन्स व्हॉट दॅट इज की याच्यामध्ये सिंगल डायोड जो आहे तो सर्किटमध्ये कनेक्टेड असणार आहे. सिंगल डायोड जो आहे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला वर्क होणार आहे. देन की याच्यामध्ये स्पेसिफिकेशन्स जे आहे हे स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन्स आहेत हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचे. तर फर्स्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे दॅट इज ॲव्हरेज लोड व्होल्टेज. तर ॲव्हरेज लोड व्होल्टेज जे आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं VM डिवायडेड बाय पाय ने रिप्रेझेंट करतो. युनिट जे आहे व्होल्टेज मीन्स की आपण व्होल्टमध्ये व्हॅल्यू मेजर करणार आहे दॅट इज ॲव्हरेज लोड व्होल्टेज. देन सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे RMS लोड व्होल्टेज. तर RMS लोड व्होल्टेज जे आहे त्यासाठी इक्वेशन जे आहे VM डिवायडेड बाय 2. तर सेम व्होल्टेज आपण व्होल्टमध्ये मेजर करणार आहे. देन थर्ड पॅरामीटर जे आहे ॲव्हरेज लोड करंट. तर ॲव्हरेज लोड करंट जो आहे सेम IM डिवायडेड बाय पायने काय केलेलं आहे इथं करंट जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन नेक्स्ट पॅरामीटर इज RMS लोड करंट. सो दिस RMS लोड करंट दॅट इज same as a RMS load voltage. Here load voltage we will represent by VM and current we will represent by IM, that is IM divided by 2, that is the RMS load current. Then next parameter is ripple factor. So now definition of ripple factor I explained you. That is ripple factor is nothing but what, that is the
So ripple factor is nothing but it can be defined as the ratio of AC components RMS value to the DC component present at the output, that is called as a ripple factor. So ripple factor अकॉर्डिंग टू वेवफॉर्म, तर प्रॅक्टिकल मध्ये आपण काय करणार आहे, रिपल फॅक्टर जो आहे सिग्नलचा कॅल्क्युलेट करतो की AC सिग्नल आणि DC सिग्नल, दॅट इज in our laboratory the kit of half wave rectifier, full wave rectifier and center tap rectifier available. So in half wave rectifier VAC is nothing but input signal. So input signal is nothing but sinusoidal signal. According to that we will measure voltage of AC signal divided by VDC. So VDC means what? That is DC voltage. So DC voltage we will measure by output waveform that we will observe on CRO, that is for positive half cycle only positive half cycle is on, for negative half cycle positive half cycle as well as negative half cycle that alternately conducts, that is for positive half cycle suppose D1 conducting, then for negative half cycle D2 is conducting. तर रिपल फॅक्टर जो आहे तो आपण काय करणार आहे, तर सिग्नलचा की आपल्याला मॅन्युअल मध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकल आहेत हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं आहे, फुल वेव्ह रेक्टिफायर आणि ब्रिज रेक्टिफायरचं आहे. तर हे पॅरामीटर जे आहे रिपल फॅक्टर इफिशियन्सी जे आहे ते आपण काय करणार आहे, रीडिंग वरून कॅल्क्युलेट करणार आहे. फॉर्म्युले जे आहे ते तुम्हाला थेअरीमध्ये दिलेले आहेत, प्रॅक्टिकल मध्ये रीडिंग वरून आपण काय करणार आहे, सेम पॅरामीटर जे आहे ते कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर रिपल फॅक्टर जो आहे की स्टँडर्ड व्हॅल्यू जी आहे ती रिपल फॅक्टरची किती आहे, 1.21 और 121% जे आहे रिपल फॅक्टर रिप्रेझेंट करतो. प्रॅक्टिकली आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा रिपल फॅक्टर जो आहे तो व्हेरीफाय करणार आहे. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे रेक्टिफायर इफिशियन्सी. तर रेक्टिफायर इफिशियन्सीची डेफिनेशन सांगितली. तर इफिशियन्सी जी आहे आउटपुट DC पॉवर टू इनपुट AC पॉवर वरून आपण काय करतो, इफिशियन्सी जी आहे ती कॅल्क्युलेट करतो. तर फॉर्म्युला E इज इक्वल टू PDC डिवायडेड बाय PAC रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर PDC DC मीन्स DC आउटपुट पॉवर डिवायडेड बाय PAC. तर PAC इज नथिंग बट इनपुट AC पॉवर, दॅट इज कॉल्ड ॲज इफिशियन्सी. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायरची इफिशियन्सी जी आहे दॅट इज 0.4 और 40% ने आपण काय करतो, रेक्टिफायरची इफिशियन्सी जी आहे ती रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे TUF. तर TUF मीन्स व्हॉट, ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर. तर ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा दॅट इज 0.287 और 28.7% ने आपण काय करतो, ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे PIV. तर PIV मीन्स काय, पीक इनव्हर्स व्होल्टेज, दॅट इज PIV. तर याच्यामध्ये PIV रेटिंग जे आहे की आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये ज्यावेळी आपण कंपोनंट परचेस करतो दॅट टाइम की त्याचे रेटिंग्स जे आहे ते माहिती असले पाहिजे. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये PIV सिंगल डायोड यूज करतो, त्याच्यामुळे इथं PIV रेटिंग जे आहे VM ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. आणि लास्ट जे आहे रिपल फ्रिक्वेन्सी. तर रिपल फ्रिक्वेन्सी जी आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरची रिपल फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज. तर 50 हर्ट्ज ने काय केलेली आहे, तर रिपल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती रिप्रेझेंट केलेली आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरची. तर पॅरामीटर जे आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचे आता आपण स्टडी केले. सेम फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर आणि ब्रिज रेक्टिफायरचे आपण काय करणार आहे, कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्या स्टडी करणार आहे. तर कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये सेम ॲव्हरेज लोड व्होल्टेज जे आहे, तर आता याच्यामध्ये सिंगल डायोड आहे त्याच्यामुळे VM डिवायडेड बाय पाय रिप्रेझेंट केलेले. फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ सेंटर टॅप मध्ये काय 2 डायोड यूज केलेले, त्याच्यामुळे आपण इथं काय करणार आहे, तर ॲव्हरेज लोड व्होल्टेज जे आहे ट्वाइस VM डिवायडेड बाय पाय ने रिप्रेझेंट करणार आहे. RMS लोड व्होल्टेज काय, ट्वाइस VM डिवायडेड बाय 2. तर 2 कॅन्सल करणार आहे. स्पेसिफिकेशन मध्ये परत दाखवते. तर पहिल्यांदा हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचे लक्षात घ्या. तर ॲव्हरेज लोड व्होल्टेज जे आहे VM डिवायडेड बाय पाय ने रिप्रेझेंट करतो. देन RMS लोड व्होल्टेज जे आहे VM डिवायडेड बाय 2 ने रिप्रेझेंट करतो. ॲव्हरेज लोड करंट जे आहे IM डिवायडेड बाय पाय ने रिप्रेझेंट करतो.
देन RMS लोड करंट जो आहे IM डिवायडेड बाय 2 ने रिप्रेझेंट करतो. देन रिपल फॅक्टर जो आहे 1.28 और 128% ने सॉरी 121% ने रिपल फॅक्टर जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. देन रेक्टिफायर इफिशियन्सी जी आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरची 0.4 और 40%. देन TUF that is transformer utilization factor. तर ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे 0.287 और 28.7% ने ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन नेक्स्ट पॅरामीटर इज PIV दॅट इज पीक इनव्हर्स व्होल्टेज. सो पीक इनव्हर्स व्होल्टेज दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय VM. And last parameter is ripple frequency. So for half wave rectifier ripple frequency is 50 Hz. तर कॅरेक्टरिस्टिक बेसिस वरती तुम्हाला कंपॅरिझन जे आहे ते 4 मार्क्स साठी क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारलं जातं. दॅट इज कम्पेअर हाफ वेव्ह, फुल वेव्ह आणि ब्रिज रेक्टिफायर ऑन की तुम्हाला कोणतेही 8 पॅरामीटर दिलेले असणार आहे त्याच्यावरती 4 मार्क्स साठी. तर प्रत्येकी दोन पॉइंट जे आहे वरती एक 1 मार्क जो आहे तो असाइन असणार आहे. तो टोटल 8 पॉइंट वरती तुम्हाला 4 मार्क्सचा क्वेश्चन जो आहे तो विचारला जातो. दॅट इज कंपॅरिझन पण तुम्हाला शेअर करणार आहे. देन हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचे ऍप्लिकेशन्स जे आहे ते शेअर केलेले. तर ऍप्लिकेशन जे आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायर जे आहे दॅट इज युज्ड इन होम अप्लायन्सेस मध्ये आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायर सर्किट जो आहे ते यूज करतो. देन दॅट इज युज्ड विथ ट्रान्सफॉर्मर, सोल्डरिंग मशीन मध्ये, AM रेडिओ दॅट इज एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड रेडिओ सिस्टीम मध्ये तुम्ही हाफ वेव्ह रेक्टिफायर सर्किट जो आहे तो यूज करता. पल्स जनरेटेड सर्किट मध्ये, सिग्नल डिमॉड्युलेशन सर्किट्स मध्ये, व्होल्टेज मल्टिप्लायर सर्किट मध्ये हाफ वेव्ह रेक्टिफायर कन्सेप्ट जो आहे दॅट इज युज्ड. देन सेकंड जे आहे आपण फुल वेव्ह रेक्टिफायर. तर कालच्या लेक्चरला फुल वेव्ह रेक्टिफायर तुम्हाला एक्सप्लेन केलेले. तर फुल वेव्ह रेक्टिफायर मीन्स व्हॉट की याच्यामध्ये नंबर ऑफ डायोड्स किती असणार आहे तर 2 डायोड तुमचे सर्किट मध्ये कनेक्टेड आहे. सेंटर टॅप रेक्टिफायर मीन्स व्हॉट की सेकंडरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस सेंटरच्या अक्रॉस आणि या 2 डायोडच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे लोड रेजिस्टन्स जो आहे दॅट इज कनेक्टेड. तर फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर मध्ये काय होणार आहे डायोड D1 पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी ऑन असणार आहे. D2 जो आहे तो निगेटिव्ह हाफ सायकल साठी ऑन असणार आहे. सेम डायग्राम इथं शेअर केलेली आहे की AC इनपुट सिग्नल मीन्स साइन सिग्नल तुम्ही ऍज अ इनपुट म्हणून प्रोव्हाइड करणार आहे. सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो सेकंडरी वाइंडिंग जे आहे ट्रान्सफॉर्मरचं आणि डायोड्स जे आहे त्याच्या अक्रॉस लोड रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे. D1 D2 2 डायोड कनेक्टेड आहे सेंटर टॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये. तर वर्किंग मध्ये लक्षात ठेवायचं D1 जो आहे तो पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी ऑन असणार आहे. दॅट टाइम D2 ऑफ स्टेटला असणार आहे. निगेटिव्ह हाफ सायकलला D1 ऑफ स्टेटला असणार आहे आणि D2 काय असणार आहे कंडक्टिंग असणार आहे दॅट इज ऑन स्टेटला असणार आहे. दॅट इज फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर. सेम वेव्हफॉर्म जी आहे ती इथं शेअर केलेली आहे फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायरची. तर AC इनपुट सिग्नल जो आहे तो इथं शेअर केलेला आहे. तर AC इनपुट सिग्नल मध्ये आउटपुट वेव्हफॉर्म जी आहे ती या टाइप मध्ये इंडिकेट केलेली आहे. तर ही जी आहे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे, ही जी आहे निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे, परत पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, तर निगेटिव्ह हाफ सायकल, देन अगेन पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. तर इथं आउटपुट वेव्हफॉर्म मध्ये काय की तुमच्या दोन्ही सायकल काय असणार आहे ऑन स्टेटला असणार आहे. तर इथं पॉझिटिव्ह पण ऑन आहे, परत ही निगेटिव्ह पण ऑन आहे, परत पॉझिटिव्ह ऑन आहे, परत निगेटिव्ह ऑन आहे. तर अल्टरनेटली पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तुमच्या काय असणार आहे ऑन असणार आहे. फक्त इथं काय ऑपरेशन मध्ये काय नोट करणार आहे D1 काय असणार आहे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला D1 ऑन असणार आहे. निगेटिव्ह हाफ सायकलला काय असणार आहे D2 जो आहे तो ऑन असणार आहे. सेम इथे डायग्राम मध्ये शेअर केलेलं आहे की पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला D1 ऑन असणार आहे, निगेटिव्ह हाफ सायकलला D2, परत D1 D2 अल्टरनेटली काय होणार आहे तर कंडक्ट होणार आहे. सेम इथं वर्किंग जे आहे ते शेअर केलेलं आहे. देन हाफ वेव्ह सॉरी फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ सेंटर टॅपचे स्पेसिफिकेशन जे आहे ते शेअर केलेले आहेत. तर इथं स्पेसिफिकेशन बघा. फर्स्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे सेम 9 कॅरेक्टरिस्टिक आहे की ज्या आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायरच्या स्टडी केल्या त्याच सेम फुल वेव्ह
सेंटर टॅप रेक्टिफायरच्या आहेत. तर याच्यामध्ये फर्स्ट पॅरामीटर जो आहे सेम ॲव्हरेज लोड व्होल्टेज. तर फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायरचं ॲव्हरेज लोड व्होल्टेज जे आहे दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय ट्वाइस VM डिवायडेड बाय पाय. देन सेकंड पॅरामीटर जो आहे कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे RMS लोड व्होल्टेज. तर फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायरचं RMS लोड व्होल्टेज जे आहे VM डिवायडेड बाय √2 ने आपण काय करणार आहे तर RMS लोड व्होल्टेज जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट ऍप्लिकेशन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज ॲव्हरेज लोड करंट. तर ॲव्हरेज लोड करंट जो आहे की सेम जसं ॲव्हरेज लोड व्होल्टेज रिप्रेझेंट केलेलं आहे सेम तसंच काय करणार आहे करंट रिप्रेझेंट करणार आहे. फक्त VM ऐवजी काय इथं नोट करणार आहे IM. तर VM मीन्स व्होल्टेज, IM मीन्स करंट. तर इथं ॲव्हरेज लोड करंट जो आहे ट्वाइस IM डिवायडेड बाय पायने रिप्रेझेंट केलेला आहे आणि RMS लोड करंट जो आहे IM डिवायडेड बाय √2 ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन रिपल फॅक्टर, की रिपल फॅक्टरची मग अशी डेफिनेशन सांगितली हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये तुम्हाला दाखवलं. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये रिपल फॅक्टर जो आहे दॅट इज 1.21 ने रिप्रेझेंट करतो और 121% ने काय करतो रिपल फॅक्टर जो आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा रिप्रेझेंट करतो. फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये रिपल फॅक्टर जो आहे फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायरचा रिपल फॅक्टर जो आहे दॅट इज 0.48 और 48% ने काय करतो आपण रिपल फॅक्टर जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. देन रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी, तर हाफच्या डबल काय असणार आहे फुलची. आता बघा हाफची रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी जी आहे ती किती होती 0.4 और 40% हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये. फुल मध्ये काय असणार आहे याच्या डबल असणार आहे. तर इथं फुल वेव्ह रेक्टिफायरची इफिशियन्सी जी आहे दॅट इज 0.812 और 81.2% नी काय केली आहे तर रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी जी आहे ती रिप्रेझेंट केली आहे. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर. तर स्पेसिफिकेशन मध्ये हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा आपण ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे तो स्टडी केलेला. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे 0.287 और 28.7% ने रिप्रेझेंट केलेला. फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय की त्याच्या डबल थोडंफार व्हॅल्यू जी आहे स्टँडर्ड व्हॅल्यू जी आहे ती चेंज होणार आहे. दॅट इज ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे दॅट इज 0.692 और 69.2% ने काय केलेला आहे तर रिपल फॅक्टर जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन रिपल फ्रिक्वेन्सी, तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये रिपल फ्रिक्वेन्सी जी आहे 50 हर्ट्झ ने रिप्रेझेंट केलेली. फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये रिपल फ्रिक्वेन्सी जी आहे 100 हर्ट्झ. नंतर नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे PIV, तर PIV मीन्स पीक इनव्हर्स व्होल्टेज. तर फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायरचं पीक इनव्हर्स व्होल्टेज जे आहे ट्वाइस VM ने रिप्रेझेंट करतो दॅट इज पीक इनव्हर्स व्होल्टेज. देन ऍप्लिकेशन्स जे आहे हा फुल वेव्ह रेक्टिफायरचे यूज केले मेन्शन केलेले आहेत. लॅबोरेटरीमध्ये पॉवर सप्लाय मध्ये आपण फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर जो आहे तो यूज करतो. हाय करंट पॉवर सप्लाय मध्ये, बॅटरी चार्जर मध्ये किंवा पॉवर सप्लाय फॉर व्हेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. तर मायक्रो प्रोजेक्ट जो आहे तुम्हाला मायक्रो प्रोजेक्ट मध्ये ऍक्च्युली आता ऑनलाईन असल्यामुळे मॉडेल बनवायचे नाहीयेत. तर ज्यावेळी ऑफलाईन होतं दॅट टाइम तुम्हाला हे सर्किट्स जे आहे कॉम्पोनंट परचेस करून तुम्हाला स्वतःला इम्प्लिमेंट करायचे होते. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, फुल वेव्ह रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, नंतर व्होल्टेज रेग्युलेटर. तर PCB वरती किंवा ब्रेडबोर्ड वरती काय होतं की तुम्हाला हे सर्किट जे आहे डिझाईन करून व्हेरीफाय करायचे होते. बट आता कॉम्पोनंट्स जे आहे ते तुमच्याकडे अवेलेबल नसल्यामुळे किंवा ऑनलाईन असल्यामुळे आता तुम्हाला ऍक्च्युअली माउंटिंग कसं असतं ते लक्षात येणार नाही. तर याच्यामध्ये तर स्पेसिफिकेशन जे आहे ते लक्षात ठेवा. तर स्पेसिफिकेशन जे आहे की ज्यावेळी आपण ऍक्च्युअल मध्ये लॅबमध्ये सर्किट इम्प्लिमेंट करतो दॅट टाइम हे कॉम्पोनंट जे आहे ते आपण काय करतो व्हेरीफाय करतो की याचं ऍव्हरेज लोड व्होल्टेज किती येतंय, RMS लोड व्होल्टेज किती येतंय, लोड करंट किती येतंय. तर प्रॅक्टिकलच्या वेळी प्रॅक्टिकल जे आहे ऑनलाईन फक्त तुम्हाला दाखवलं जाईल. देन
नेक्स्ट जे आहे ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट आपण स्टडी केलं कालच्या लेक्चरला. तर ब्रिज रेक्टिफायर मीन्स व्हॉट, की ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये 4 डायोड जे आहे ते यूज केलेले असणार आहे. तर 4 डायोड जे आहे D1, D2, D3, D4 जे आहे तर ब्रिज कनेक्शन मध्ये कनेक्टेड आहे. तर 2 डायोड जे आहे ते एका सेम डायरेक्शन मध्ये कनेक्टेड आहे आणि हे 2 डायोड जे आहे ते एका सेम डायरेक्शन मध्ये कनेक्टेड आहे. तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी तुमचे काय होणार आहे D1, D3 डायोड कंडक्ट होणार आहे आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल साठी काय होणार आहे D2 आणि D4 डायोड जो आहे तो काय होणार आहे निगेटिव्ह हाफ सायकल साठी कंडक्ट होणार आहे. तर त्याच्यानुसार तुम्हाला कालच्या लेक्चरला वेवफॉर्म पण दाखवलेल्या की पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला काय D1, D2 कंडक्ट होणार आहे. निगेटिव्ह हाफ सायकलला काय होणार आहे D3 आणि D4 डायोड जो आहे तो D2 आणि D4 कंडक्ट होणार आहे. दॅट इज ब्रिज रेक्टिफायर. देन कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट. तर कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे ब्रिज रेक्टिफायरच्या आता आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायरच्या स्टडी केल्या, फुल वेव्ह रेक्टिफायरच्या स्टडी केल्या आणि नेक्स्ट जे आहे ब्रिज रेक्टिफायर. तर याच्यामध्ये ब्रिज रेक्टिफायरचा ऍव्हरेज लोड व्होल्टेज जे आहे दॅट इज सेम ॲज फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर. तर ऍव्हरेज लोड व्होल्टेज जे आहे सेंटर टॅपचं ट्वाइस VM डिवायडेड बाय पाय ने रिप्रेझेंट केलेलं. सेम ब्रिज रेक्टिफायरचं ऍव्हरेज लोड व्होल्टेज जे आहे ट्वाइस VM डिवायडेड बाय पाय. लोड करंट RMS लोड करंट जे आहे VM डिवायडेड बाय √2 ने रिप्रेझेंट करणार आहे. देन करंट जे आहे सेम फक्त VM ऐवजी काय करणार आहे इथं IM नोट करणार आहे. तर ऍव्हरेज लोड करंट जे आहे ट्वाइस VM डिवायडेड बाय पाय ऐवजी ट्वाइस IM डिवायडेड बाय पाय ने रिप्रेझेंट करणार आहे. लोड करंट जे आहे RMS लोड करंट IM डिवायडेड बाय √2 ने रिप्रेझेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे रिपल फॅक्टर. तर रिपल फॅक्टर आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायर सर्किटचा स्टडी केला. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा रिपल फॅक्टर जो आहे 1.21 और 121% ने काय केलेला रिपल फॅक्टर जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला. फुल वेव्ह रेक्टिफायरचा रिपल फॅक्टर जो आहे 0.48%, 0.48 और 48% ने काय करतो आपण रिपल फॅक्टर जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. तर इथं रिपल फॅक्टर जो आहे हाफ फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर आणि ब्रिज रेक्टिफायरचा रिपल फॅक्टर जो आहे तो सेम आहे 0.48 और 48% ने रिप्रेझेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायरची 0.4 किंवा 40% ने काय केलेली हाफ वेव्ह रेक्टिफायरची इफिशियन्सी जी आहे ती रिप्रेझेंट केलेली. देन फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायरची इफिशियन्सी जी आहे ती आपण 0.812 और 81.2 ने रिप्रेझेंट केलेली. सेम ब्रिज रेक्टिफायरची इफिशियन्सी जी आहे 0.812 और 81.2% ने रिप्रेझेंट करणार आहे. देन ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर आपण पॅरामीटर स्टडी केलं. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये 28.7 ने ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला. देन फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर मध्ये 0.69 ने काय केलेला तर ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे तो नोट केलेला. आणि ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये जे आहे TUF और ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे तो आपण 0.812 और 81.2 ने रिप्रेझेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट पॉइंट जो आहे रिपल फ्रिक्वेन्सी. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये रिपल फ्रिक्वेन्सी जी आहे 50 हर्ट्झ ने रिप्रेझेंट केलेली. फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर मध्ये इफिशियन्सी जी आहे 100 हर्ट्झ ने रिप्रेझेंट केलेली आणि ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये पण इफिशियन्सी जी आहे ती 100 हर्ट्झ ने रिप्रेझेंट केली आहे. नंतर लास्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे PIV दॅट इज पीक इनव्हर्स व्होल्टेज. सो पीक इनव्हर्स व्होल्टेज इन हाफ वेव्ह रेक्टिफायर VM ने रिप्रेझेंट केलेलं. फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर मध्ये ट्वाइस VM ने पीक इनव्हर्स व्होल्टेज रिप्रेझेंट केलेलं आणि ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये पीक इनव्हर्स व्होल्टेज जे आहे ते काय VM ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर.
देन ऍप्लिकेशन, सेम ऍप्लिकेशन की डीसी पॉवर सप्लाय मध्ये, व्हेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मध्ये, बॅटरी चार्जर मध्ये, हाय करंट पॉवर सप्लाय ऍप्लिकेशन मध्ये आपण ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जो आहे तो यूज करतो. देन कंपॅरिझन जे आहे, कंपॅरिझन तुम्हाला 4 मार्क्ससाठी विचारलं जातं. दॅट इज कम्पेअर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर अँड फुल वेव्ह ब्रिज रेक्टिफायर. तर याच्यामध्ये कंपॅरिझन, तर आता कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे, कॅरेक्टरिस्टिक बेस वरती काय केलेलं आहे, सेम कंपॅरिझन जे आहे ते इथं केलेलं आहे. तर कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्याचं तुम्ही काय करा, आता कॅरेक्टरिस्टिकचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. मी तुम्हाला शेअर करते हाफ वेव्ह फुल वेव्ह. नेक्स्ट लेक्चरला काय करायचं किंवा ग्रुप वरती काय करायचं, कंपॅरिझन जे आहे हाफ वेव्ह फुल वेव्ह आणि ब्रिज रेक्टिफायर मधलं कंपॅरिझन जे आहे ते नोट करायचं. हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा स्क्रीनशॉट घ्या कॅरेक्टरिस्टिकचा. तर कॅरेक्टरिस्टिक बेस वरती तुम्हाला 8 मार्क्ससाठी किंवा 4 मार्क्ससाठी कंपॅरिझन जे आहे ते विचारलं जातं क्वेश्चन पेपरमध्ये. जर थेअरी एक्झामिनेशन असेल तर थेअरीमध्ये प्रत्येक क्वेश्चन पेपरमध्ये रेफर करा की हाफ वेव्ह फुल वेव्ह रेक्टिफायर कंपॅरिझन जे आहे ते तुम्हाला 4 मार्क्ससाठी किंवा 8 मार्क्सच्या क्वेश्चन मध्ये, क्वेश्चन बी किंवा क्वेश्चन 4B मध्ये हा क्वेश्चन जो आहे तो विचारला जातो. तर याचा स्क्रीनशॉट घ्या हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा, कॅरेक्टरिस्टिकचा. नंतर फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायरच्या कॅरेक्टरिस्टिकचा स्क्रीनशॉट घ्या तुमच्या मोबाईलमध्ये. नंतर नेक्स्ट जो आहे ब्रिज रेक्टिफायर च्या कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्याचा, ब्रिज रेक्टिफायरच्या कॅरेक्टरिस्टिकचा स्क्रीनशॉट जो आहे तुमच्या फोनमध्ये घ्या. घेतले तिन्ही स्क्रीनशॉट तुमच्या फोनमध्ये. नंतर तुम्हाला काय करायचंय, कंपॅरिझन करायचंय. 3 कॉलम करायचे. पहिल्यांदा पॅरामीटर घ्यायचे, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, फुल वेव्ह रेक्टिफायर अँड ब्रिज रेक्टिफायर. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आपण स्टडी केली आहे. सर्किट डायग्राम तुम्ही तिघांमध्ये ड्रॉ केल्या तरी चालतील. नंतर सेकंड पॅरामीटर नोट करा, नंबर ऑफ डायोड. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आपण सिंगल डायोड यूज करतो. सेंटर टॅप रेक्टिफायर मध्ये 2 डायोड्स यूज करतो आणि ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये काय 4 डायोड्स यूज करतो. देन वेव्हफॉर्म जे आहे की आपण वर्किंग स्टडी केलेलं आहे. तर वर्किंग मध्ये फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी तुमची वेव्हफॉर्म काय असणार आहे, ऑन असणार आहे. निगेटिव्हला ऑफ, परत पॉझिटिव्हला ऑन आहे, निगेटिव्हला ऑफ. नंतर सेंटर टॅप रेक्टिफायर मध्ये 2 डायोड यूज केलेले आहेत. तर इथं नेमिंग करताना D1 नेमिंग करा पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला, D2, D1 D2 अल्टरनेटली वर्क होणार आहे. देन ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये D1 D3 आणि D2 D4. तर अल्टरनेटली काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह हाफ सायकलला कंडक्ट होणार आहे. देन डीसी आउटपुट किंवा पॅरामीटर जे आहे ते आपण स्टडी केलेले आहेत की रिपल फॅक्टर असेल, PIV असेल, हाफ वेव्ह फुल वेव्ह ब्रिज रेक्टिफायरचं, रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी हाफ वेव्हची, फुल वेव्हची, ब्रिज रेक्टिफायरची. नंतर रिपल फ्रिक्वेन्सी जी आहे 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्जने नोट केलेली. नंतर ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जो आहे हाफ वेव्हचा सांगितला तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये, फुल वेव्हचा सांगितला आणि ब्रिज रेक्टिफायरचा सांगितला. देन फॉर्म फॅक्टर जो आहे हे जे आहे स्टँडर्ड व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या दिलेल्या आहेत. तर फॉर्म फॅक्टर जो आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा 1.57 ने रिप्रेझेंट करतो, फुल वेव्ह सेंटर टॅपचा 1.11 ने आणि सेम ब्रिज रेक्टिफायरचा 1.11 ने रिप्रेझेंट करतो. तर कंपॅरिझन नोट करता येईल तुम्हाला हाफ वेव्ह फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर आणि ब्रिज रेक्टिफायर मधलं. स्क्रीनशॉट घेतलेत ना प्रत्येकाने. कॅरेक्टरिस्टिक बेस वरती कंपॅरिझन नोट करता येईल. कंपॅरिझन नोट करायचं आणि बेसिक